لیکن آپ لوگ کو میں بھی ایک کوشچن کرتا ہوں. پہلے وہ ہمارے چیلنجز بتائیں گے، پھر ڈائمنڈ بتائیں گے، اور پھر چیمپئنس کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیمپئنس کے پاس پہنچے گا. تو آپ لوگ یا فیل فری ٹو گوگل اٹ آپ تک پہنچنے تک. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ قرآن جلا دیتے ہیں، ہم لوگ بہت دکھی ہو جاتے ہیں، تو قرآن کیا جلایا جا سکتا ہے؟ قرآن، اچھا چلے آپ یہ بتائیں، قرآن قرآن کہاں پہ ہے؟ ہم جلدی سے بھی یہ کریں گے. لوہے محفوظ میں. آپ کا نمبر 84 ہے، تو آپ چیلنجر تو نہیں ہوئی. سوری آپ نے باقیوں کو چانس نہیں دیا، آپ نے زبردست میرے جواب دیا آپ بالکل نے. مائنڈ سے نکل گیا. سوری. اچھا چلے ٹھیک ہے، ابھی سب کے لیے سارا. اگر لوہے محفوظ میں ہے قرآن، تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تھینک یو میم. آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ ایک اٹیسٹڈ کاپی ہے. جو مین جو جہاں سے آئی ہے وہ ہے لوح محفوظ میں. تو وہاں پہ صرف قرآن نہیں ہے، وہاں سے زندگی یہاں سے شروع ہوئی تھی. جو اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا تھا، اس کے بعد جتنی چیزیں ہونی تھی آخرت تک. بدایا و نہایا کی جو ایک بک ہے بڑی شاندار ہے، وہ آپ لوگ پڑھیں تو اس میں آپ کو ہم لوگوں نے ایک عمر سلمان کی ایک کلپ رکھا ہوا ہے، تو وہ ہم لوگ جب بھی ٹائم ملے گا تو دیکھیں گے. لیکن اس قیامت تک کی جو بلکہ جنت اور دوزخ اس کے بعد کی بھی جتنی بھی کہانی ہے وہ ساری لوح محفوظ. اس میں ایک قرآن کا بھی علم تھا کہ ان کی یہ قرآن ہے. اسی لیے جو قرآن ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کب نازل ہوا تھا، کون بتائے گا مجھے؟ نیچے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اوپر جائیں گے. قرآن کب نازل ہوا تھا؟ جلدی جلدی آپ نے ان میوٹ کرنا ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے بھاگم دوڑم کرنی ہے، بالکل سائلنٹ ہو کے نہیں بیٹھنا. ویکی قرآن کب نازل ہوا تھا؟ رمضان 1400 ہجری پہلے. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا؟ جی صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی 63 برس تھی، تو وہ 63 برس میں نازل ہوا تھا یا پھر لیلۃ القدر میں نہیں، نازل جب ہوا وہ تھا؟ 40 سال کے ہوئے تھے نہیں نا. ابھی آپ نے نہیں، ابھی نیکسٹ ٹیک اوور کریں گے. اچھا چلے نیکسٹ ٹیک اوور کریں پلیز جلدی سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نا 40 سال ہو گئی تھی نا، تو یعنی کہ تقریباً 23 سال کی مدت میں نا یہ قرآن یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا گیا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اچھا تو پھر لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوا تھا، 23 سال میں نازل ہوا تھا؟ مثلا تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تو اس طرح سے. تو جب پہلی جب وہی آئی لیلۃ القدر میں، وہ لوح محفوظ میں جب اتارا گیا نا، وہ لیلۃ القدر. کوئی اور ٹیک اوور کرے؟ پہلی دفعہ قرآن جو بھی سسٹر بات کر رہی ہے جو وہ پہلی مائک آیت نہیں نازل صحیح. ہوئی تھی وہ گڑے ہیں. اور اب اے، آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی بات کریں. جی. جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی یعنی قرآن اسٹارٹ ہوا تھا، لوح وہ محفوظ گانے سے. صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی. یہ والی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اور لاسٹ جو ہے مکمل قرآن پاک جو لیلۃ القدر میں ہوا تھا. چلے کوئی اور بات کریں، بتائیں ہمیں، یہ ایکسپلین کریں. ٹکڑے مل رہے وہ ہیں نا ادھر. لوح محفوظ سے جب آسمان یعنی کہ
جب دنیا جب ادھر آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی وہ تھی لیلۃ القدر پہ. کوئی اور ٹیک اوور کرے؟ لوح محفوظ. چیمپئنز پلیز آپ بتائیں ہمیں. لوح محفوظ سے بیت المعمور، پہلے آسمان میں جو قرآن مجید نازل کیا گیا تھا وہ لیلۃ القدر میں کیا گیا تھا، پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے وہ ویسے ویسے زمین پر لے کر اترتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں. ایکسیلنٹ، زبردست آپ لوگوں نے جواب دیے ہیں. تو وہ قرآن کیا تھا جو ہم لوگ، جیسے ابھی ہم لوگوں نے یہ مصحف ہوتے ہیں، یہ جو ہم کتاب، کیا وہ قرآن کیسے اترا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ پڑھ کر بول کر نبی ایک صلی اللہ علیہ سیکنڈ، وسلم کے دل پر. ہاں ایک سیکنڈ میں، آپ نے جواب صحیح دیا، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. کوئی اور ٹیک اوور کرے، کیسے اترا تھا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لکھی ہوئی تختیاں آئی تھی نا، تو یہ قرآن کیسے اترا؟ لکھی ہوئی نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام پڑھ کر سناتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کر لیتے تھے، پھر وہ آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے تو پھر وہ لکھتے تھے جن کے ذریعے ہم تک پہنچائے. چلے شکریہ. کوئی اور ٹیک اوور کرے، سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ابھی یہاں تک بات پہنچی ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے بتایا گیا تھا، تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کے اترا تھا قرآن پاک. تو اس کا مطلب یہ جو بھی ہم لوگ کتابی شکل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن وہ ہے کہ نہیں؟ جب اترتا تھا نا تو پھر صحابہ اکرام ان کو کسی چیز پہ لکھ لیتے تھے، پتھر پہ یا کسی پتے پہ یا کسی چیز پہ، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے، پھر وہ ایسے اکٹھا کیا گیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ساری کتاب کی شکل میں نا اس کو لے کے تو پھر دوسرے علاقوں میں دوسرے جگہ پہنچاتے گئے تھے. اس طرح ہوا تھا. تو جو ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، وہ ہم تک ایسے ہی پہنچایا گیا نا، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچایا گیا تاکہ ان کو تک پہنچ جائے کہ یہ اس طرح. ٹھیک ہے، تھینک یو. کوئی اور ٹیک اوور کرے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں، تو یہ کتاب ہے یا قرآن ہے؟ یہ میں کوئی میری ہیلپ کرے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ تو مصحف ہے نا، یہ تو مصحف ہے. اچھا یہ زبردست، یہ مصحف ہے. جیسے صحیفہ صحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو یہ صحیفہ ہے، یہ مصحف ہے، یا آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ قرآن نہیں ہے؟ پھر قرآن تو وہ نا جو ہم پڑھیں گے اپنے منہ سے جو الفاظ ادا کریں گے وہ قرآ پڑھنا. ہاں صحیح ہے نا. ابھی آئے ہو نا آپ، اتنا لیٹ آ رہے ہو. دیکھیں جو اللہ ابھی آپ کو سامنے پڑی ہوئی یہ چیز، جو ہم قرآن شروع کرتے ہیں دوسرے جو صفحے کے اوپر ہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا، یہ جو ہمارے ٹیچرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ آپ لوگ کو بتائیں گے. عام طور پہ یہ ترجمہ اس کا تھوڑا سا مشکل والا ہے. ذالک جو ہوتا ہے ذالک للبعید، جیسے میں نے یہ کہنا ہو ھذا الکاس، یہ گلاس ہے، اور وہ میں کہوں ذالک تلویزیون، وہ جو دور پڑا ہوا ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، مختلف جگہ پہ ہوگا، وہ جو ہے لو انزلنا ھذا القرآن، پھٹ جاتا تو وہاں پہ ھذا القرآن بھی ہے، رائٹ؟ تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ وہاں پہ کیا مل رہا ہے؟ ذالک الکتاب، وہ والی کتاب. وہ تھا اشارہ للبعید. تو اس کا مطلب یہ جو قرآن میرے سامنے ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ کسی ایسی کتاب کی بات ہو رہی ہے جو دور پڑی ہوئی ہے. تب ہمیں سمجھ میں آئے گا لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ یہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی ہے، یہ اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے.
दूसरी चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो चीज लिखी जाती है उसको कहते हैं, उसका जो रूट लेटर होता है उसको कहते हैं कताबा से है, काताबा। जो चीज बोली जाए उसको कहते हैं क़राअ, काफ रा और हमजा, राइट। इसका मतलब क़राअ से है कारी, जो पढ़ता है, उसी से है कुरान, पढ़ी जाने वाली चीज, उसी से है मकरा, उसी से है क़िरत, उसी से ऐसे बहुत से वर्ड मिल जाएंगे। कताबा से है उक्तुब, लिखो, कताबा से है किताब, कताबा से है यक्तुब, कताबा की उसके अपने अल्फाज अलग-अलग मिलेंगे। ये जो अरबी के जो कताबत की, जो चीज कताबत हुई हो, जो लिखी गई हो, जो स्क्राइब की गई हो, उसको हम लोग कहेंगे वो सहीफे में जाएंगी, उसको हम लोग। कुरान तो कोई भी नहीं जला सकता अल्लाह के बंदो, कुरान तो अल्फाज है, वो कौन जलाएगा? कुरान कौन जला सकता है? हमारी बड़ी ताजीम है इन सहीफों से कि हाँ, क्योंकि हम इनको, जिनको जबानी याद नहीं है, जो हमारे हुफाज हैं वो तो ज़बानी पढ़ लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी है। हम इन सहीफों से जब पढ़ते हैं तो ये कुरान ही है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ये कुरान है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा था, चलिए आप लोग मुझे बताएं ये मैं क्यों कर रहा था। आप लोग आज कंक्लूड करें, मुझे हेल्प करें मेरी, जो इससे 1 सेकंड लास्ट मैंने बात की थी। ये ना आज मैं यहीं पे छोड़ दूं, आप लोग फिर वो पहेलियां पूछते रहो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। भाई पता नहीं इससे आपके रिलेटिव क्वेश्चन से है कि नहीं, बट आप ये कुरान पाक को जलाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो ये जो फिर इस तरह जो आपकी बात से तो ये निकलता है कि कुरान पाक को जलाया नहीं जा सकता, तो वो फिर जो लोग कुरान पाक को जलाने का सुनते हैं और इतना रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या है? काइंडली इस बारे में कुछ बता दें। देखिए, ये जो चीज है ये हमारा सहीफा है, ये हमारा कुरान ही है, क्योंकि इसको जब हम लोग जबान से अदा करेंगे तो ये जाहिर बात है कुरान ही है, हम इससे मोहब्बत है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हम कुरान को ही खत्म कर रहे हैं, तो कुरान तो वो जबान में है, वो तो सीनों में है, वो उसका क्या करोगे आप लोग? तो इसका मतलब हमें तसल्ली रखनी चाहिए, कुरान को नहीं, ये हमारी इंसल्ट कर रहे होते हैं, हमारे सहीफे हैं ये। इसीलिए नहीं, मैं आप ये अरब वर्ल्ड पूछना में, जब जी जी आप अरब वर्ल्ड में जाओगे ना, तो वो अरब वर्ल्ड में आम तो बल्कि लिखा भी होता है, जो अरबी कुरान होता है उसके ऊपर मुसहफ लिखा होता है। वो आमतौर पे इसमें कुरान कभी लिख लेते हैं, लेकिन वो आमतौर पे यही कहेंगे कि मुसहफ लाएं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ताजीम वही है कि जो हम लोग, ये मैं आपको टेक्निकल क्यों बता रहा हूँ कि जो चीज पढ़ी जाए उसको हम क़राअ से लेते हैं, वो कुरान है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा चले, आपको मैंने जवाब दिया या आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम ये जो लोगों को करते हैं, जो जिलाते हैं, उनको कत्ल करते हैं, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मुझे ये चीज बुरी लगती है कि एक तो इंसान है, तो वो भी तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है ना, तो लोग ठीक है कुरान से मोहब्बत है, हमें हमें बुरा लगता है, लेकिन उस इंसान को कत्ल कर देना क्या ये ठीक है? मेरा ये क्वेश्चन था। क्या ये इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं, जो उलमा हैं, वो देंगे। हम यहाँ पे बैठ के तो ये चीज नहीं कर सकते। लेकिन इसकी क्रॉस आर्गुमेंट क्या है? इसकी क्रॉस आर्गुमेंट ये है कि क्या इन लोगों को हम अलाउ कर दें कि ये हमारे जो मजहबी चीजें हैं उनको जलाते फिरें? क्या हमें दुख नहीं हो रहा? क्या इनको नहीं पता? हम लोग बिल्कुल आराम से चुप करके मजे से सो नहीं सकते, चलो कोई मसला नहीं है, जलाओ फिरो? नहीं, हमें जो भी हम लोगों ने अपना उनको रोकना है। किसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीजें सिखाई हुई हैं, हमें जुल्म को, ये जुल्म है कि नहीं है? जुल्म तो है, इतने ये लोगों की जुल्म आप तो लोग है, बट इसके अगेंस्ट सबको मिलके एफर्ट करनी चाहिए ना। हाँ जिस जगह सही पे है। ये काम, जिस जगह पे ये काम होता है, उस पूरी सोसाइटी को करना चाहिए ना, एक्टिव होना चाहिए, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। इस तरह तो एक आदमी को कत्ल कर देते हैं, बात जल्दी खत्म हो जाती है, फिर किसी जो दूसरी जगह पे हो जाता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस जगह पे इस तरह हो, उस जगह की पूरी सोसाइटी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? वहाँ के स्कॉलर्स क्यों सोए रहते हैं? आम इंसान जाके क्यों उस आदमी को कत्ल कर देता है? कभी नहीं सुना किसी स्कॉलर ने, आलिम दीन ने उसको मारा हो।
एक आम आदमी उठता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो जाके तो उसको मार देता है, कत्ल कर देता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, यानी कि चलिए जिस हम तरह हम आपकी जो भी चीज है वो आपके पर्सनल जो भी आपकी ओपिनियंस है हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि हम अपने ओके। मौजू से हट ना जाएं। लेकिन मैं अभी ये भी समझ रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं, या दैट इज राइट कि क्योंकि कई लोग झूठे इल्जाम भी लगा देते हैं, ये भी बात है। वहां पे तो जो अदलिया का हशर नशर हुआ है वो भी सबको पता है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में ये जो तमाशा हो रहा होता है ये भी असल में इंसाफ नहीं है। तो अच्छा, हम लोग अपने मौजू से हट जाएंगे, तो हमारे पास अभी टाइम कम है। तो मेन चीज जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था वो चीज क्या थी कि जब तक हमें अस्सलाम वालेकुम आप लोग को भी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, तो मेरी मेंटली अप्रोच जो अभी तक हम गई है वो यही थी कि अगर हम लोग तवीज़ से रिलेटेड करें बात, तो तवीज़ तो वो लोग लिख के दे देते हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा, तो हम पास रख लेंगे तो वो हमारी प्रोटेक्शन वैसे नहीं कर सकता जैसे हम लोग खुद पढ़ के अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो आयात की सेंस में है, दुआओं की सेंस में है, या जैसे भी है। तो अगर आपकी अगर उस मेंटली मैं जहाँ तक पहुंची, तो अगर क्वेश्चन चाह रही थी, तो सॉरी आंसर चाह रही थी, तो वो भी मेरा ख्याल है यही आंसर है। अच्छा, ऐसा मैं करता हूँ, मैं वो वाली बात छोड़ देता हूँ क्योंकि आपने इससे भी अहम बात की है। अगर हम टाइम रन आउट भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को मैं ये समझा चुका हूँ अभी तक कि आपने जो बात की है 100% आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन पिक कर गया है इस बात में कि ये बात बड़ी अधूरी है? किसी को समझ में आई है कि इसमें कौन सा अधूरा पार्ट कौन सा है? इनके असल मसला कुछ और है हमारा आज का, कि ये बात तो ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आ रही वो हमारी पूरी तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैंने जो चीज एम्फेसिस किया है, जो जिसके ऊपर मैंने पूरा जोर लगाया है, वो कोई पिक किए किसी ने? अच्छा चलिए मैं आपको आसान कर देता हूँ। आप ये कह रही हैं कि वो चीज आपकी शायद जो चीज समझ नहीं आ रही वो आपको मुकम्मल फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, तो मैं जो पढ़ूंगी उससे मुझे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मेरा जो मुद्दा है वो डिफरेंट है थोड़ा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या ऐसी चीज जो समझ में ना आए वो आपको अपने पास रखनी चाहिए? हरगिज नहीं।